Guantanamo tutkunu. Men Guantanamo türmesinde oturup çıkan номер 552 emesmin. Men hazır Faiz Muhammad Al-Kandarimin. Men sizlerge Guantanamo'da 14 yıl boyu emneleri görgönümü aytıp berem. Jılmayı menen içimdegi ıyga tolgon kusalıktı. Sagıngan sezimlerimde jaşırıp durdum. Bötölkö degen sözdü unutup kaldım. Kuveyt dialektisinde al kantıp aytılarını unutupman. Anan ele bötöl dep aytılarını estedim. Abu Abdullah maga bir ay boyu Kuveyt dialektisi boyunca sözleri üyretleri. Uygu organda tüzük süylep kalasың dep. Azır aralaş ele dialekti menen süyleşip atabız. Büyük өлkөлөрдүн tilini aralashtyryp süylep жүрөbüz. Görgön түштөрүм тууралуу айтсам, bir жолу сурак учурунда көргөн түшүмдү айтып бергем. Ал түшүм оңунан чыкты. Анан тергөөчүлөр менин түштөрүм боюнча иликтөөчү топ түзүп алышыптыр. Мен аларга болду, бүттү, эми силерге түшпүшүмдү айтпайм дедим. Алар чын эле менин түшүмө байланыштуу топ түзүп олутту киришишти. Башында менин түштөрүмдү бир сандырак деп атышкан. Анан түштөрүм чын чыга баштаганда дароо түшүмдү иликтөөчү топ түзө салышты. Men alarga boldu, men sizlerge eşteki aytpayım dedim. Amerikalık administratsiyany taňgaltkan nerselerden biri, Guantanamo'dagı türmelörgө 700-800 tutkundu gamarın gamap alıp, alar 50'den aşın өлkөлөрgө taandyk ekenin düşünüştü. Amerikalık tarap üçün baş oru bolgon nerse oşol ar xil өлkөлөрдөн kelgen tutkundardy bir yerde ıntymaktуу kılıp karmap turgan nerse emne degen masele boldu. Intymaktan sıra emne de dep baş katırıştalar. Amerika üçün bul taң kaldırgan nerse boldu. Uluttug ayırmaçılık ar xil bolgon menen tutkundar bir menen ötö bir ıntymaktуу bolчу. Mına Allah'a kasam içip aytam, men öz gözüm menen görgüm. Kayсы bir uluttagı tutkundu ur tepkige alıp kurdoşkondo başka uluttagı ar xil tutkundar birdiktүү turuşçu. Jazalуулар ar xil bolчу. Kede kameraların içinde tartipte saktoo boyunca küç tüzümdörü girip gelip, büyüt buyumdarını alıp çıkıp ketip eşteken kalbay kalчу. Temir gerebette jatçısın, ayırım uçurda bir aylap jatçısın, muzdak temirde jatasың, bölmöңdö eşteke jok. Atugul, geçiresi tuvaletke çoң iş jasasaňyz juu arçıganga eç nese jok. Oşondan keyin tutkundar emne kılчу? Özünün bölmesindeki buyum tayımdardı koridorga karay ırgıtırчу. Tegi tonolgon tutkunga koldo öğretinde. Askerler buga ötö taң kalışчу. Silerge emne jok, tegi tutkundu jazalap atышпайбы? Siler emnege buyumlarla ırgıtıp atasaňar deşkende, al tutkun menin tuğanım, men anı taştabayım deşçü tutkundar. هذا هو المعاقب. لماذا أنت ترمي بأغراضك خارج؟ يقول هذا أخي وأنا ما أتركه. وكانت من الأشياء الغريبة في غوانتانامو. Guantanamo'dagı taң kalıştуу görünüşlörдүн biri, askerlerin ayrımdары bizdegi adepti ıraşkerlik tuğandыкты görüp İslamdy kabul alıştı. Tutkundar murda ömür bir menen görüşpögen. طبيعة البشر أحيانا يأتيهم الشيطان ويكون Pendenin tabiatı uşunday bolat eken, kede şaytan şıvırap, uruşup, konfliktleşip ketken mallar bolчу. Bir üret Saudiyalık tutkun menen Yemendik tutkunun ortasında çırçıgıp konfliktleşip ketişti. سعودي وأخ آخر يمني. هذا الأخ في زنزانة والأخ اليمني. Saudiyalık tutkun bir kamerada, Yemendik tutkun başka kamerada oturuşat. Aralığı alыс. Eki birdemede olup sözdön söz çıkıp germur aytışıp kıykıra başlaştı. Karasak alarda askerler görüp kuvanıp jırgap atışıptır. Anan bir asker Yemendik tutkundu Saudiyalık tutkundun kamerasını alıp barıp koydu. Bul kızık uçur boldu. Oşentip ekönü bir kameraga çoğu gamap salıştı ele, gütpögöndö nerse boldu. Saudiyalık jana Yemendik tutkun eki öten ıylap girişti. Biz uşunçalık bir-birimiz menen ırkıraşı uruşup girdik.
Бизди карап турган душманыбыз аныбызга жыргап күлө тургандай деңгээлге чейин жеттикпи дешип, эки туткун тең бүт туткундардын көзүнчө шолоктоп ыйлашты. Аны көрүп муун жүнүбүз бошоп, биз дагы көзгө жаш алдык. فبدأ يبكيان أمام الأخوة كان منظر مؤثر جدا. هذا المشهد Биз туткундар өз көзү менен тиги кылмышкер аскерлер биздин урушубузга кыткылыктап күлгөнүн көрдүк. Бирок так ошондой эле көрүнүш бүгүнкү мусулман үммөтүндө болуп атпайбы? Болгону күлүп аткан аскерди көрбөй атабыз. Аллах ант берем, душмандар мусулмандарга каткырып күлүп атышат. Алар туюк күлүшүүдө, а мусулмандар үммөтү аны көрбөй атат. لكنهم يضحكون في الخفاء والأمة لا ترى ذلك. يعني حتى عندما خرجت من غوانتانامو Мен Гуантанамо түрмөсүнөн чыгып атканда биздин коштошубуз өтө эле оор болду. Мен ал туткундар менен чогуу 14 жыл чогуу жашадым. Баарыбыз ал түрмөдөн эртерээк чыгууну каалаганыбызга карабай, туткундар бириндеп чыккан сайын коштошуу кыйын болуп атты. Мен алар менен коштошуп атканда туткундардын көзүнөн жаш куюлганын көрдүм. أيضا مؤلم. فكنت أشوف الدموع في أعينهم وهم يودعوني. الولايات المتحدة الأمريكية Башынан биздин максат ниеттер ар кыл болгонуна карабастан, АКШ күчтөрү бүт туткундарга бирдей мамиле кылып атты. Алар туткундардын эч кимисин айырмалап талдап карачу эмес. Америкалыктар ошол туткундардын бүт баарын залал алып келчү катмар деп эсептечү. А болбосо Америка армиясы деген менен анын курамында аскер, врач, мугалим, инженер, техникалык адис жана аскерлерди динге үндөгөн дин кызматкер болот го. في هناك المقاتل، في هناك المعلم، في هناك الطبيب، في هناك المهندس، في هناك الفني، في هناك الشابلن اللي يعلم الناس أمور دينهم. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنت Америка Кошмо Штаттары үчүн бүт туткундар жалпы болдон душман аталчу. Кааласа каалабаса ушинтишчү. Мен ошол кордогон, кыйнаган көрүнүштөрдү көргөн сайын туткундарга булар азыр бизди логиканын күчү менен эмес, күчтүн логикасы менен тескеп, өз билгендерин кылып атышат дечимин. Акыйкат менен эмес, күч менен башкарып атышат булар. Таянган эле күч, ошол күчтүн ээлери биздей туткундардын баарына текши зөөкүрлүк кылып атышат, айырмалап, бөлүп талдашпай. Анан биз ичара бөлүнсөк, айырмаланам деп кырылсак туура болбойт дечимин. ولم تفرق بين أحد على أحد. من الخطأ أن نتعامل مع بعضنا بتفرق. كما قلت لك الجنسيات كثيرة. Айтып кеткенимдей, түрмөдө ар кыл улуттагы туткундар бар эле. Туткундар ар кыл тилде сүйлөшчү. Арасында урду, пушту, фарс, суахили, англис, француз, араб тилдеринде сүйлөшөр эле. Те башында туткундар бири-биринин тилин эч эле түшүнө алышчу эмес. Бирок баягы бир сөз бар го, биз баарыбыз бир кемеде элек. АКШ аскерлери ал түрмөгө Ооганстанга такыр тиешеси жок, терроризм тиги буга тиешеси жок эле туткундарды дагы алып келип камашыптыр. Андай туткундар көп экен. متعلق بالأفغانستان أو أي شيء هكذا. وأكبر عدد دخلوا هكذا. Субханаллах, аятта айтылгандай, Израиль уулдары акыйкатты таанып, аны ээрчүүдөн баш тартышканда, тоону алардын үстүндөгү булуттай кылып мына басып калчудай көтөрдүк. Биз силерге берген нерсени бекем карман кыла дедик. Акыйкатта өз эркиңер менен баш ийүүнү каалабаганыңарда, Аллах силерди акыйкатты күч менен ээрчүүңөрдү каалады. Ошон үчүн урматтууларым, насаатты өзүбүздүн ак ниетибиз менен кабыл алууну үйрөнөлү. Эмне качан бизге жазалоолор келишин күтөлүбү? Сөзсүз кан төгүлүшү керекпи? Качан үммөтүбүзгө кайгы касырет балээ келип, анан ошондо гана эсибизге келип түшүнүүбүз керекпи? Ага жеткирбей эртерээк эле түшүнсөк болот го. في بداية الأيام منذ وصولنا إلى Биз алгач Гуантанамага келген күндөрдө Куран китептерин таратып бере башташты. Туткундарга Куран таратылды деп өтө кубандык. Куранга ык коюп окуунун бир мүмкүнчүлүгү келди деп сүйүнгөнбүз. Бирок кубанычыбыз толук болбоду. Өз көзүбүз менен Куранды кор кылып, кор тутуп мамиле кылышканын көрдүк аскерлердин. Куранды унитазга таштап салган мисалдар болду. Аскерлер Куранды тепселешчү, барактарын айрышчу, Курандын беттерине ручка менен жаман сөздөрдү жазышчу. Биз кийин гана Куран китептерин бизди басынтуу кордоо үчүн бергенин түшүндүк. Могу артымда сүрөттө көрүнүп тургандай, биз Куранды өйдөкү жака тагып байлап коё элек. Анткени бизге бөлмөбүзгө тартип орнотуу күчтөрү кирип келип, өз билгенин кылып мазакташчу.
Ошондойдо Куран тепселип калбасын дечүбүз. Бирок күндөр, апталар, айлар өтүп, ошол Куранды китепканага эле коюп койгулачы деп өтүндүк. Камерабызда Куран тепселишин, ар кыл мазак кордолорго туш болушун эч кимибиз каалаган жокпуз. Куранга болгон кор мамиледен улам чоң көтөрүлүш дагы чыгарышты. Куранды бизге бербегиле, аны китепканага алып барып койгула дедик. Гуантанамода 400дөй Куран хафиздери бар эле. 700дөн ашуун туткундун арасынан 400 хафиз бар экен. Ошентип Куранды китепканаларга алып баргыла дедик. Түрмөдөгү хафиздер хафиз эмес туткундарды өздөрү эле үйрөтүп алышат дедик. Бирок америкалык аскерлер талабыбызды аткаргысы келген жок. Куран китептери камераларда тура берсин дешти. Дагы да Куран кордолусун, мазакталуусун каалашты. Алар Куранды бизге психологиялык басым катары колдонушту. Аны психологиялык зомбулук десе болот. Куранды каратып туруп тепселөө, мазактоо мусулман адам үчүн эң бир жүрөгү ооруткан мамиле. Биз түрмө администрациясына каршы Куранды коргоп көп күн бою, апталар бою атүгүл айлап ачкачылык жарыяладык. Аллах разы болсун, туткундар Куран үчүн бир нече айлап ачкачылык жарыялашты. Буга көпчүлүк аскерлер аң-таң калышты. واضح في الصورة كرسي الإضراب. Мобу сүрөттөгү стул нааразычылык билдирчү стул. Ушул жерге олтургузуп мажбурлап тамак беришчү. Туткундун колдорун оң сол жактарына таңып байлашчу. Колдорду да тизени да бекем таңып салышчу. Ага кошуп белди, көкүрөктү, ичти чырмап орой байлашчу. Анан башыңы эки жака буралгыс кылып, бетиңин эки жагына тосмо коюп салышчу. حتى لا تستطيع أن تلتفت لا يمين ولا يسار. Андан соң көзүңө чүпүрөк таңып, бекем орошчу. Адамды ошентип кыймылдагыс мумиядай кылып ороп чулгап жылгыз кылышар эле. Анан мурдуңа саал жоонураак, катуураак түтүктү мажбурлап катуу оорута тыгып, суюк тамакты батыраак тыкшырып салыштын аракетин кылышчу. Оройлонуп атып мурунду канатып да иччү. Ошондо тим эле кускун келип окшочусуң. Тиги жоон түтүктү мурдуңан тыгып ичкирки жагыңа сойлотчу. Мурду ооруп калат деп аямай жок. Эч бир оорутпачу укол деле сайышпайт. Мурдуңан сойлотулган түтүк кээде ашказанга барбай эле өпкөгө кадалганда дем жетпей, аба жетпей кетчү. Анан тиги зөөкүрлөр суюк азыкты түтүк аркылуу куйчу. Анан даамын деле билбейсиң. Бирок азык ичиңе кире берчү. ويضعونها عن طريق الأنبوب فتتغذى دون أن تشعر بطعم. وهذا جعل بعض الجنود يفكر مليا. Ошол процедуралардан кийин аскерлер ислам тууралуу ойлоно башташты. Ислам тууралуу көбүрөөк окууга киришти. Тамак жегенден да, сусундук ичкенден дагы баш тарттырган, азап чексе дагы, кыйноолорго кабылса дагы баарына кайыл кылдырган. Куранды мазактап койгон үчүн эле айлап ачкачылык жарыялаткан бул кандай күчтүү дин деп таңданышты. Анын бир гана себеби бар эле, ал Куранга болгон сүйүү. Туткундардын баарынын жүрөгү Куранга байланган болчу. Мына ошентип аскерлер исламга көбүрөөк кызыгып, бу кандай дин болду экен деп издене башташты. لهؤلاء الجنود أن يقرأوا بشكل أعمق عن الإسلام. Аскерлер Гуантанамога алгачкы ирет келгенде, алар туткундарга ушундай бир кастык менен мамиле кылышар эле, элестеткиле. Аскерлерди Гуантанамога алып келерден мурда Манхэттенге алып барышып, жанагы Американын өзүндө кулаган эки мунаранын жанына тургузуп, "На карагылачы, баягы көктөргөн мунарабыздан ушул гана калыптыр. Азыр биз силерди ошол мунараны талкалаган, жардырган, биздин өлкөнү бүлүндүргөн кишилерге алып барабыз" дешет экен. Теги жардылган эки мунараны көрсөтүп, анан түрмөгө алып келген аскерлер туткундар жөнүндө кандай ойломок эле? Албетте болушунча жек көрүп, кастык сезими ойгонот да. Чын эле аскерлер түрмөгө келгенде көздөрүнөн каар чачырап турчу. Ошол эле кезде ичинде кандайдыр коркунуч жашачу. Аскерлердин көздөрүнөн коркунучту көрөр элек. А биз болсо ар бир туткун өз камерасында алсыз, күчсүз акыбалда элек. Түрмөдөгү психологиялык басымдын, кысымдын айынан айрым туткундар дагы аскерлерге кек менен карашчу. Ал туткундар аскерлер биздин кыйналуубузду сезсин, түшүнсүн дешчү. Бир ирет мындай окуя болду. Bir asker türmödө тартипти орнотуу күчтөрүнүн аскерлери менен бирге бир туткунду сабап манжасын сындырып салыптыр. Ооба, менимче манжасын кайрыппы, сындырыппы, кордошкон. Ошол манжасы көптөгөн жылдар бою ооруп сыздатып жүрдү. Анан бир канча күндөр өткөн соң жанагы манжасын сындырган аскер башка туткундун камерасына барат. Бүт камералардын жан жакасы темир торлуу көзөнөктүү торчолор эле. Аскер туткунду решетканын сыртынан эле көрүп турчу. Анан жанагы камерадагы туткун, кошуна камерадагы туткундун манжасын сындырып салган аскерди жектеп сүйлөп атат.
Сүйлөшүп атып аскер эки колдорун жанагы туткундун камерасынын темир көзөнөктөрүнө салып кызып сүйлөп кирди. Туткун да англисче эркин сүйлөйт экен. فمع الكلام الجندي نسي ووضع يده في داخل الفتحة وبدأ يتكلم مع الأخ يتحدث الإنجليزية بطلاقة فهو يتحدث معه. Анан ошол сүйлөшүп атканда камеранын ичиндеги туткун аскердин манжаларын ушунчалык бир катуу урган экен, манжалары аз жерден сынып кете жаздады. ضرب إصبع الجندي بكل ما أوتي من قوة بالحديد بوكس حتى أوشك أن يكسر إصبع الجندي. Asker canı gözünü görünüp bakırıp жиберди. Manjalarini oruгандан озоңдоп, "Неге мени мынтип урдуң?" деп кыйкырды. Анда берки туткун, "Анткени сен менин тууганымды ушинтип урдуң. Себеби сен да менин тууганыма азап бердиң, жанын сыздаттың" деди. "Ошон үчүн сенин да жаның сыздашы керек" деди туткун. Эми бул философия Гуантанамодагы туткундардын баарын эле түшүнө берчү философиясы эмес албетте. Бирок көп туткундар анын маанисин түшүнчү. Бир караганда туткундардын аскерлерге кылган жообу, мамилеси өтө бир кардуудай көрүнчү. Бирок туткундун көзү менен караганда ал туура эле мамиле. Анткени аскерлер өздөрү туткундарды сабап уруп азап берчү да. Ошондуктан көпчүлүк туткундар аскерлерге мына ушинтип өзүнө жараша мамиле кылышы керек деп билишчү. Эгер аскерге өз мамилесин мынтип түшүндүрбөсөм, анда башкача боло албайм дешчү туткундар. Аллахка касам ичем, туткундарга кылынган басым өтө катуу болчу. Эми элестет, ар 15 мүнөттө камераңа көз салып, сага кыр көрсөтүп кетишчү. Аскерлер улам келген сайын денең титиреп, анан ошол корккон адат өзүнчө эле бир ооруларды пайда кылчу. Психикалык, физиологиялык илдеттер азапты берчү. Кээ бир туткундар мага айтчу, "Файыз, сен чачтарың, сакал муруттарың агарып кеткенин себеби аларга жакшылап каяша кыла албайсың" дешчү. Мейли аскерлер ар кыл провокацияларды кылып, мени өзүмдөн чыгарууга далалат кылышат, бирок мен эч качан антпейм. Бирок силер эмнеге ошенткениңерге өзүңөрдүн бир себептериңер бар экенин түшүнөм дешимин. Бирок чынында эле кээ бир туткундар аскерлерге татыктуу жообун бербесе, анда акылынан адашып калмак. وصارت انتفاضة كبيرة جدا في غوانتانامو. Гуантанамода туткундар чоң бир нааразычылык билдиришип түп көтөрүлүштү. Мен ал нааразычылыктын бир катышуучусу элем. Түрмөдөгү тартипти көзөмөлдөө кызматынын аскерлери камераларга кирип келип арасынан бирөөсү мени моюнга сокту. Анын айынан 2006-жылдан 2010-жылга чейин моюнум ооруп, эки жака кыймылдата албай калдым. Болгону башымды алды жака түз гана карата алчумун. Субханаллахил азим, башым, моюнум аябай ооруду. Азыр ошол күндөрдө эсем да субханаллах дейм. Ал күндөрдө эсеп кантип ал кыйноолорго чыдадым экен деп чочуйм. Чынын айтсам, ал менин чыдамкайлыгым эмес, ал Аллах Тааланын мага болгон ырайымы го. 2010-жылы түрмөгө врач келди дагы туткундарды көрүп аябай тынчы кетти. Боору ооруду. Аллах ошол врачты туура жолго салсын ылайым. Ал врач туткундарга өтө чоң кызмат кылды. Бирок Гуантанамода көп деле убакыт иштебеди. Андай боорукер врачтын биздин түрмөдө иштешин туура көрүшпөдү окшойт. Ал туткундарга боор ооруп жакшы мамиле кылган үчүн түрмө администрациясы аябай жек көрө баштады. Ошол врач мени карап атты. Моюнума физиотерапия кылды. Ошонун дыкат кароосунун натыйжасында оорум бир аз басаңдады. Куветке кеткенге чейин ал оорум такыр басылган жок. Менин ден соолугум үчүн Куейт тарабы өтүнүп атып, бөлүнгөн врачтар ден соолугум үчүн колдон келген аракетин кылышты. Мына менин артымда турган сүрөттөгү атактуу актер. Ал бул сүрөттө түрмөдөгү туткундарды мажбурлап күчтөп тамактандыруу кандай болгондугун элестүү көрсөтүп атат. Врачтар ага мажбурлап тамактандыруу процессин кылып көрөлүчү деп макулдашкан. Бирок ал акырына чейин чыдап тура албады. Мурду аябай катуу ооруп ыйлап жиберди. Эми булго врач актерду жанагы зөөкөр процессти кылып көрөлү деп текшерген бир эксперимент экен. Бу жерде туткундарды ыйлаган ыйлабаганына карабай, жоон түтүктү сыздатып туруп мурунга тыгышчу да. Туткундарга аны 100 жолу колдонушту. Кээ бир туткундарга болсо мурдуна түтүк тыгып азаптап тамактандыруу иши дайыма болуп турчу. Айрым туткундар 10 жылда ачка болуп, бир дагы тамак ооз тийишчү эмес. Анан аларга ар дайыма жанагынтип мажбур түрдө мурунга түтүк тыгып, мажбурлап тамактандыруу процесси жасалып турчу. تستخدم ضد أسلوب التغذية القسرية. Кээде абактарда туткундар намаз окуп атышканда тартип орнотуучу аскердик күчтөр кирип келип, моюндарын тебелеп тепсеп табашчу. Гуантанамода андай мисалдар көп эле болду.
Анан орозо айы башталганда аскерлер ооз ачарды таң агарганга чейин созуп жиберишчү. Мынтип ооз ачуу болбостугун алар деле бир сонун билишчү. Аскерлер болсо жесең же, жебесең өзүң бил деп гана коюшчу. Ошол эле учурда иптарлык мөөнөтү дагы түнкү маалга жылып кетчү. Ушинтип аскерлер психологиялык басым кылышчу. Кээде болсо шарият талаптарына туура келбеген эттерди алып келишчү. Кечке кезер орозо кармасаң астыңа ошентип харам эттерди коюшчу. Динди ошентип кордошчу, мазакташчу. أنت في جوع شديد وفي صيام فكان هناك استفزاز كبير في المشاعر بسبب الجوع اللي كنا نعانيه في غوانتنامو. Гуантанаmoда ачкачылыктын азабын түздүк эле тарттык. Бизге кээде апельсин таратчу, кээде бышелек эле мөмөлөрдү беришчү. Мисалы, бышелек алмурут берип салышчу. Биз туткундар андайда бири-бирибиз менен тамашалашып, каттуу алмурутту темирге атып урганыбызда, алмурут каттуулугунан эчтеке болбой бүт-бүтүн калчу. Ачкачылык маселебизге так ушул алмурут таратмайды да койсок болот. بين اخواني وما يصير فيها ولا شيء. يعني زيد على موضوع الجوع ايضا موضوع عدم نضج. Кээде чириге мөмөлөрдү беришчү. Кээде ачкачылыктын айынан беришкен апельсиндин кабыгынан бери жеп салчумун. Кээде банан таратып калышар эле. Бирок сейрек беришчү. Бир ирет Гуантанамога банан алып келип калышты. Туткундар банандын кабыгын ыргытып салууну ысырапкерчилик деп билишчү. Банандын кабыгын ыргытуу туткундун абийирин кыйнаган маселе эле. Анткени чынында биз банандын кабыгынан бери жечүбүз. فكنا ناكل القشر ايضا. بالنسبه للاكل اللحم اللي كانوا يبون. Ал эми бизге алып келген эттер тууралуу айтсам, мен 10 же 11 жыл бою таптакыр эт жегеним жок. 11 жыл эт жебедим. Эмне үчүн? Анткени эт күңсүп кеткен бир сасык эт эле. Берген балыктар болсо көбүнесе өтө бир жагымсыз жыттанып турчу. Бир күлкүлүү окуя болгон. Туткундарга бир күнү балыктын кесимин таратып калышты. Эми ал балык өтө бир сасык экен. Ачка болгонубузга карабай, аны эч ким жей албай койду. Мисалы, мен такыр жей албадым. Анан бир курдай балык менен бирге банан да берип калышты. Мен бананды колго алдым. Анан башыма бир креативдүү ойлор келип кетти. Эми мен абакта шеф-повар элем. Эмне тамак жасадым дебейсиңерби? Отелдеги ашпозчулар блокнотуна жазып алышса болот. Бананды алдымдагы жакшылап жанчып эздим. Анан ага жанагы сасыган балыктарды аралаштырып жыты билинбей калгыча жакшылап жуурудум. Анан ошону жеп көрдүм. Чынын айтсам, даамы жакты. Курсагымда өлө ачка болчу. Бул окуя 5-чи лагерде экенимде болгон. Тамагымды жеп салганыма кошуна камерада олтурган туткунга айтып бердим. Көрбөсөм да эшиктин берагынан айттым. Кошунам, бу балык тим эле сасык го, кантип жедиң дейт. Мен өзүм жасаган рецептти айтып бердим. Бананды жанчкындагы балык менен аралаштыр дедим. Тим эле сугунуп жейсиң дедим. Анан бир канча убакыт өткөн соң эшиктин түбүнөн шыбырайт. Сонун рецепт экен. Мен биринчи ирет ушундай тамак жедим деди. Ал муну олуттуу түрдө айтты. Канча жылдар өткөн соң биз ал досум экөөбүз кедегишип калдык. Ал баягы тамакты эстеп, ошону жеген биз да келеси окшойбуз дейт. كان عدد المعتقلين الكويتيين 12. Кувейттик туткундардын саны 12 эле. Алгачкы туткунду 2001-жылы кое беришти. Мен болсо акыркы болуп бошотулгам. Мени 2016-жылы январда бошотушту. 16 بشهر واحد. توقف الموضوع عند 4. Оболу бул тема 4 туткун менен жабылды. Анан биз тарап көп аракет кылып атып дагы 2 туткунду бошоттурдук. وظلوا فايز وفوزي Файыз менен Фаузи болсо акыр аягына чейин кала беришти. بس كنا قريبين من التفاصيل. Фаузи албетте Файызден мурда бошоду. Бирок экөө тең бир мезгилдик алкакта эркиндикке чыгышты. Көңүл бурчу жагдай туткундарды бошотуу маселесинде өкмөт менен эл бир болду. الحكومي والشعبي في هذه القضية يعني. Every time the United States АКШ тарап түрмөдө калган кувейттиктерди мекенине кайтаруу боюнча өздөрүнүн бир шарттарын койгондо Кувейт тарап ал шарттарга макул болуп атты. ultimately, and each time Kuwait Кувейт ошол шарттарды толугу менен аткарганда АКШ андан бөлөк дагы башка шарттарды таба калып, ошол шарттарды коюп атты. finally the United States said to Kuwait,
Анан акырында АКШ тарап туткундарыңар мекенине кайтканда аларды кантип жайгарар экенсиңер? Аны биле албайбыз. Себеби силерде Сауд Аравиясындагыдай реабилитациялоо борборлоруңар жок дешти. الأمريكان طلبوا Америкалык тарап айткан талаптарды Кувейт аткарып атты. Реабилитация борбору дешти. Андай борборду деле таптык. Америкалык талап кылгандай реабилитациялоо борбору болчу ал. Биз ар бир талаптарды тыкыр аткарганыбызды эсептеп далилдеп аттык. Бул ишке Амир Шейх Сабах Ахмаддын салымы чоң. أحمد الله يحفظه. وتم تنفيذ جميع مطالب Америкалык тараптан бүт талаптар аткарылды. Бул иш милдеттендирилген 3 кишибиз бал ташыган арыдай мээнет кылышты. Талыкпай барышат, америкалыктардын талабын угушат, бияка келип анын баарын аткарып атышты. Азыр ушундай чекке жетишти, Кувейт тараптын алардын талаптарынын баарын аткарган деле анча кызыктырбайт экен. Ал улаан бир талаптар аткарылган сайын башка талаптарын кое беришет Америка. Кувейт тарапка мышык чычкан ойнотуп эле ар кайсынын башына айтып келишет. Эптеп эле Фаузи менен Файызды мекенине кайтарбастын аргасын кылышты. Бирден бир аларга коюнчу талап Кувейттин жарандарын өз мекенине кайтаруу керек дегенге катуу туруу керек. Америка өзү деле жарандары башка өлкөнүн түрмөлөрүнө камалып калганда, аны кайтаруу үчүн Кувейт азыр талап кылгандай эле реакция кылып жүрүшпөйбү? Биздин Кувейт өкмөтү 2013-жылдан бери Америка тарапка чоң басым кылышты. Американын койгон талаптары өскөндөн өсө берди. Аллахтын амри менен коопсуздук кызматынын адамдарынын аракети аркылуу Фаузи абактан бошотулду. Гуантанамода Кувейттик акыркы туткун Файз Аль-Кандари абакта кала берди. إطلاق صراحة فوزي والإبقاء على فايز. أنا صراحة كنت أتوقع هذا القرار. Фаузини бошотуп Файзди абакта калтыруу тууралуу буйрук берилди. Чынында мен ушундай эле болорун болжогом. Америкалык тарап улам бир шарттарды коюп, аны аткарышат бекен деп улам текшерип сынап жүрүп отурушту. Ал талаптардын бири Салам борборун куруу болчу. Фаузинин чыгаруу кепилдигине коюлган талаптарды биз толук аткардык. Анан 6 же 10 ай бою бул иш менен алек болдук. في هذا الأمر. فوزي العودة Фаузи менден 1 жыл мурда абактан чыкты. Менден 1 жыл мурда түрмөдөн бошоду. Эсимде ал 2015-жылы чыкты. Ошол жылдын башында. Мени 2016-жылы бошотушту. 15 وأنا أطلق سراحي في 2016. حسينا ان يعني Биз үмүт бар экенин туюп калдык. Ошол эле кезде Файыз чыгар чыкпасына да кооптонуп турдук. Алладан болгон үмүтүбүз чоң эле. Бирок Америкалык өкмөт да кандай кадамга барарын билбедик. Балким Файызды 4-5 жыл абакта калтырабы деген чочулоо бар эле. Фаузи Куранды өтө бир кырат менен кооз окуучу. Ал туткунга түшкөнгө чейин эле Куранды жатка билген хафиздердин бири эле. Фаузинин камерасы те алды жакта жайгашып калганына өтө кубандык. Анткени алды жакта ким болсо ошол намаздарга имамдык кылчу. Ар бир туткун жеке камерада болгондуктан имам сөзсүз алдыда болууга тийишлүү. Ошон үчүн Фаузи алдыңкы камерада болуп калганын билгенде, анын Куранды кооз кыратын чыгарып окуган үнүн угабыз деп баарыбыз сүйүндүк. العذب يترنم بالقرآن. 3 жыл мурда каршылык акциясына чыгуудан мурун Фаузинин атасы бир түш көргөн экен. Фаузи чыгып камакта Файызга алыптыр түшүндө. Ошондо ал бул түшүнү айтып өтө кубанды эле. Биз пикет өтүп аткан жерге барсак, Фаузинин атасы кубанып, "Алхамдулиллах, Фаузи буйрса чыгат" деп гудуңдап алыптыр. فكنت أنا وفوزي آخر اثنين. Биз Фаузи экөөбүз Гуантанамодагы Кувейттик акыркы туткундардан болдук. Акыркы күндөрү экөөбүз бир блокто чогуу күн өткөрүп аттык. Акыркы жылдары биз 6-чы лагерде жамааттык камераларда кармалдык. Анан мен дайыма Фаузиге "Сен дайыма имамдык кылышың керек бу жерде" дешимин. السادس. فكنا حريصين جدا حقيقة، وأنا كنت أقول حق فوزي إنك دائما Анткени аны Куветке бошотуп чыгып кеткенге чейин абакта анын үнүн көбүрөөк угууну каалачубуз. Түрмөдөгү анын соңку күндөрүндө Фаузинин үнү титиреп чыкканын баамдачубуз. Ал титиреген үндүн тереңинде ушундай бир бизге болгон жылуулук сезимдер жана үй бүлөм, туугандар менен көрүшүм деген кусалык сезимдер аралаш эле. كانت هذه الارتجافة تحمل عاطفة جياشة شوقا إلى لقاء. Ал ыйын көз жашын жашырууга аракет кылчу. وكان يحاول Бирок болбой эле көздөрүнөн жаш куюлтуп алчу. لكنه غالبا يفشل. كان في الغالب يفشل. ورجع فوزي وفقدناه. Фаузи абактан чыкты. واختلفت Биз үчүн анын чыгышы аңгыраган боштукту пайда кылды. الأهل كانوا قلقين جدا
Пикирлер ар кандай болуп кетти. Фаузи абактан чыккан соң эми файызды бошотушпайт деп ойлогондор болуптур. Менин көпчүлүк туугандарым ушул ойдо жүрүптүр. Мен абактан чыгып мекениме барганда туугандарым Фаузи чыкканда сени бошотпойт го дегенбиз дешет. 14 жыл үмүттү үзбөдүк, бирок Фаузи чыгып келгенде сенин бошошуңдан түңүлө баштаганбыз дешти. Уландысы бар. بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.